तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। સમેશભાઈના બોલાવા ही સમેશભાઈના અધિકાર ही આજે આપણા પીપળા ગામમાં સભી પધાર્યા। કારણ કે સદગુરુ મારી સેન સદગુરુ બરાની કે છે જ્યાં સુધી આપણો શરીર આત્માનો વિચારધારા નહીં થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા આપણને ઓળખી શકે નહીં। કારણ કે જ્યાં સુધી એ આત્માની ઓળખાણ શરીરની ઓળખાણ તો સભી કરી લે। કારણ કે શરીરની ઓળખાણ એવી રીતે કરી લે કે શરીર કોઈ ज्यादा कालो है, कोई ओछो कालो है, कोई साम रंग है, कोई रूपालो है, एवी रीते शरीर की ओळखाण थई जाए। पर शरीर ની અંદરમાં जो बोलनारो है, जो बोलीने આપણો દેશ બતાવે અને ઈ બોલી પરમાત્માનું નામ લેવાડે, જેના નામ ही પરમાત્મા चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण में हो, कहीं भी दिशा में अगर परमात्मा नो अगर जैसे नाम अगर मालूम पड़ी जाए तो परमात्मा इन शब्द आवाज ही चाहे आकाश में हो, चाहे पूरी में हो, चाहे कुछ भी कहीं भी हो, पर परमात्मा इन शब्द ने आवाज ही परमात्मा अपने आप अपन दर्शन करावे। तो विचार करो अपना शरीर ने अंदर में बोलनारानी कितनी मोटी ताकत है। अपना शरीर अंदर में कितनी मोटी ताकत जीनी है कि जो अपने शरीर ने लीन न लाड़े। इतने सभी मोटो ज्ञान, सब मोटो विचार, सब मोटो भाव अपना शरीर ने अंदर में लीन आने जो बोली रह्यो है, जो बोली रह्यो है इनी परीक्षा जरूर अपने करवानी। અને આપણાથી અગર એની પરીક્ષા દેખાય तो एवा हमारा बाजूजी महाराज जेवा एवा हमारे ज्ञानी यहाँ पर जो है एमना ने शरण में जाई અને આપણે તો એને શરીરને ઝુકાડવાનું। કારણ કે અમને અમારી આત્માની ઓળખાણ કરાવો પ્રભુ। જ્યાં સુધી અમારી આત્માની ઓળખાણ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણો દેશ પરમાત્મા આપણને ઓળખી શકે નહીં। કેમ કે એને કારણ બતાડ્યું છે कि जो तमारा शरीर अंदर मारी जो बोले है पहले इनी ओळखाण करो। जो मतलब पहली ओळखाण इनी थाय तो तमन परमात्मा नो दर्शन थाय। एवी रीते परमात्मे हर मानस ने मनुष्य ने अंदर में बोलवा वाळो जरूर राख्यो। अने जो बोले है एनमा सब में एक है। इन्हीं पूरी सृष्टि के अंदर में, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में, पूरा भारत में, पूरा विश्व में कहीं भी जैसे आप चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, उड़ीसा, बंगाल, कराची कोई भी हो, उसके अंदर में जितनी भी प्राणी रहने वाला सभी एक, सब में वसवा वालों एक और एक ही कीर्तार, एक ही कीर्तार जिन्हें संत आदमी कहते हैं हे प्राणी भजू है तो भजी ले, ये प्राणी भजू है तो भजी ले, पछी भजासे नहीं, काया थासे तारी जाजली तो बैठो रेवासे नहीं। એટલે પરમાત્માએ કીધું કે પ્રભુ આપણી આત્માને પેલી ઓળખ્યા વગર, ગુરુ માતાએ કીધું કે જેસે આત્માની ઓળખાણ કર્યા વગર ભાવના ફેરા ના મટે। કારણ કે ઘણા લોકો ભક્તિ કરે और भक्ति करता जाए फिर भी दुखी
ખેતરમાં નહીં પકીરું, ગામમાં નહીં કમેર્યું, ઝાડકી કરવા નહીં મળ્યું, કામ બી જાય, જ્યાં બી જાય, જેના આદમે જે છે કૂડો નીકળે, પાણી નીકળ્યું, પાણી નીકળી રહ્યું તો જતું રહ્યું, કઈ ને કઈ સમસ્યા આપણા ભક્તાન બી રે. એનું કારણ જો કારણ કે જઈ સુધી અગર અમે પીપળા ગામમાં આવ્યા પણ પીપળા વાળા અગર અમને બરોબર નહીં ઓળખે એટલે વિચાર કરો, આયા તા ખરા ભજન કરી ગયા જતા રહ્યા છીએ, તમારો ને અમારો ઓળખાણ થાય નહીં, ખાલી દેખાઈ જાય. એવી રીતે જે છે તમારી ને અમારી પહેચાન થવી જોઈએ બરાબર. સત્ય बात है कि ये कानो आदमी है, ये महाराज कानो है, ये भक्त कानो है, ये माताजी कानी है. એવી પહેચાન અગર તમારી નહીં થાય જ્યાં સુધી તમે સક્સેસ થાઓ નહીં. એવી રીતે પરમાત્માની અગર જો ભક્તિ કરવી હોય અને પરમાત્માના શરણમાં અગર જવું હોય તો વાસ્તવિક ગુરુની जो गुरु शब्दों मतलब થાય કે એક ગુરુ નો શબ્દોની ધરતી કરતા મોટો, ये धरती है ने इन करता भी गुरु शब्द बड़ो है. પછી એક ये सूर्य नारायण जो उगी रो इन ही भी 3 गुना मोटो गुरु नो शब्दो है. पर एक बात ये થાય કે ધન બાવસી અગર ઉગે ને દિવસ અગર ઉગે तो जेतरा भी एनी धरती पर है सब पोगे लागे. जय सूर्य नारायण, जय सूर्य नारायण, जो भी अपनी अपनी भाषा में धन के, धनव के, दुर्ग के, जो भी कही के, पर धन उगे इतने सभी पोगा लागे. हमें विचार करो एनी बात ने कोई ज्यादा को अगल नहीं लीजिए, पण धन उगे इतने सब पूजा करे અને यो धन पाछो फिर बुडवा जाए. अरे बुडे इतने कहीं ना जय गुरु करी ना धन ने जो उग्यो तीने वखत में तो सबै आपे नमन करी, पर जेने वखत में बुडवा पासो गयो तो कईना पोगे लाग्या. विचार करो, अगर जहां सुधी अगर हमें परमात्मा ना शरण में जेने कह दो कि कर्म नी जात 2 प्रकारनी, कर्म नी जात 2 प्रकारनी. आज आप कर्म जो करिए ना 2 प्रकार ना कर्म रे, एक संसार कर्म और एक संत कर्म. જેને સંત કર્મો ને कर આપણે જઈએ જેને કીધું કે કર્મની જાત 2 શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. અશુદ્ધ કર્મ મારા સદગુરુ કીએ, સદગુરુ પર જઈએ અને ગુરુ વિના પ્રેમ જલ કોણ પાવે. જ્યાં સુધી આપો ગુરુના શરણમાં નહીં જઈએ અને ગુરુ આપણા માથા પર હાથ નહીં મેલે અને ગુરુ માથા પર હાથ મેલી અને આપણને કંઠી ધારણ નહીં કરે, રસ્તો કોણ બતાડે? આજે નાનો બાળક હોય, આપણી બેન હોય, બેટી હોય, માં હોય, કોઈ બી બાળક હોય, એને બાળકને કોણ હિકાડે? તારો બાપો યો હે, તાર મોટો ભાઈ યો હે, તાર કાકો યો હે, તારા મામા કોણ હિકાડે? કોઈ પટેલ હિકાડવા આવે, કોઈ સરપંચ હિકાડવા આવે? આપણા છોરાને કોણ હિકાડે? યો તારો બાપો હે અને યો તો પણ એ થંગરામ પાકે તો હોય કેમ કે ખબર થોડી તેને વાસ્તવમાં જો હવે તેને બામ કીધે તો મેલ પડે મેલ પડે ને. હવે એને હિકાડનારો કોણ હે? બાતે ખાલી ધન ઉગે પાઘડી બાંધી ધોતિયું પહેરીને બજારમાં જતો રહે અને એના છોરાને ખોળામ કોની? માના ખોળામ રે. જે માને બોબો દબાતી જઈને કે યો તારો બાપો આવી રહ્યો, યો તારો કાકો આવી રહ્યો, યો તારો મોટો ભાઈ આવી રહ્યો, યો તારો ભાઈ આવી રહ્યો, યો તારો મામો આવી ગયો. એવી રીતે નાના બચ્ચાને અગર માં હિકાડે એવી રીતે શેલાને ગુરુ હિકાડે. આપો શિષ્ય જો બન્યા, જેના શરણમાં આપો જઈ રહ્યા, જેના શરણમાં ઝૂકી રહ્યા, એના શરણનો દાસ આપોને ગુરુ હિકાડે. જ્યાં સુધી આપો સત્ય માર્ગનો અગર રસ્તો નહીં દીખીએ, સત્ય માર્ગનો અગર રાગ નહીં દીખીએ, સત્ય રાગનો નહીં દીખીએ તો વિચાર કરો કે આપો આજ સમજી લો છોરો આપણો સ્કૂલમાં જઈ રહ્યો ભણવા અને છોરો ભણતે 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 જેની 6 વિષય ભણે, हिंदी, गुजराती, गणित, इंग्लिश એવી ભાષા જો આવે એ જો પૂરી પડે અને જેનો સમય થાય એટલે એની પરીક્ષા થાય અને પરીક્ષાની અંદરમાં પાસ થાય, એના છોરાને કીધે કે 5वीं पास है. એવી રીતે અગર આપ લોગ અગર સભી અગર પાસ આવવાની કોશિશ કરો, એવો મત સમજો કે એવા રૂમાલ ધર દેતા, એવા જભા પહેરી ગયા, એવા ટીલા કાર લેતા અને 2 ચીજ આપણે બંધ કરી દીધી. કઈ નહીં, એક તો માંસ ને મદિરા 2 ચીજ બંધ કરી દીધી અને ભગત બની ગયા નહીં નેતાની.
માં તો આપણી ગાય બી નહીં ખાય, ઘેરમાં ગાય કરે અને ગાય ને હાથા એ ઘેરમાં ગધેડો બી રહે, ગધેડા કદી માં આલો વગર રીતે નહીં ખાય. એવી રીતે જેને અગર સંસ્કાર લેવા હે અને જેને જ્ઞાન લેવું હોય, જેને જ્ઞાન ઉપર ચડવું હોય, જેને પરમાત્માની ઓળખાણ કરવી હોય તો સદગુરુના શરણામાં જઈ અને સદગુરુની દાસ બની અને જે ગુરુ બતાડે, જો બેઠી જાવ છે જે આપણે આપણી જગ્યા પર ઇસ્તે કરો માતાજી, જ્યાં જે સત્સંગ ચાલી રીતે થોડું કાર નહીં જવાનું, પછી જો જે કરવાનું તો જૈન સુધી અગર આપ એના શરણનો દાસ નહીં બનોગે તો अगर दास नहीं बनोगे तो यह समझ लो कि अपनी भक्ति अधूरी कहवाय. अधूरी नो कारण यो थाय कि सिर्फ अमाय कोने पारखी लेता કે નામને, નામ ही नहीं काम लागे, જેના કર્મ भी हाथ लागे અને કર્મ જો જેને સહી સલામતી કરવું. આજે આપણા यहाँ पर जो हमारी माताएं महाराज जी भजन गायन कम से कम 25 વધારે પણ 10 ગણી માતાજી વાળીઓ હોય. હાથ અદર કરો માતાજી, કોને કોને માતાજી આવે सभी हाथ अदर करो, प्रेम याद करो. હવે વિચાર કરો જેને માતાજી આવી રહી એને હું સમજવું ભાઈ, જેના શરીર અંદરમાં માતાજી આવે એને હું સમજવું, વિચાર કરો. તો અગર જેને શરીર ની અંદર મગર જો માતાજી જરૂર છે એને જરૂર ભગવાનનો વાસ. હવે એને સંસ્કાર કઈ રીતે કરવો, વિચાર કઈ રીતે કરવો, એનો મર્યાદા કેવી રીતે કરવી, એનો ધર્મ કેવી રીતે ચાલવું, એ ચીજ આપણે પોતે વિચાર કરાય. અને પોતે અગર જહાં તક વિચાર નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણી આત્માને નહીં ઓળખાય. એટલે ગુરુ મહાત્માએ શબ્દના અંદરમાં સત્ય બતાવ્યું હે કે આજે અમારે પીપળા ગામમાં એટલા સાલ જે હું કાર્યક્રમ કરતા કરતા આવી રહ્યા તો આ પીપળા વાળા કેટલાક હાથ અદર કરી શકો કે માતા બેનાય પીપળામાં રહેવા વાળી માતાજી હાથ અદર કરી શકો ગામની આની આપણે ગામની પીપળા ગામની કરો ગામમાં તમે કોણ ગામમાં રહે છે ગામમાં રહેવા વાળી પીપળાની પીપળા રહેવા વાળી માતાજી હાથ અદર કરો. તમારા હાથને મળે એમાં બિલકુલ આવવાનું ને શાંતિ જશે. જો પીપળા રહેવા વાળી માતાજી હાથ અદર કરો. વાસ્તવમાં અને અમારે પીપળામાં રહેવાળા ભગતજી કેતરા એ બી કદાચ હાથ અદર કરી શકે. આજ વિચાર કરો કે એના ગામમાં એટલા સાલ હી હનુમાને અગાડી આને શ્રાવણ માતા હી આપણો કલશ લાવી રહ્યા અને હનુમાનને આવી વિસર્જન કરી રહ્યા. તો વિચાર કરો માતાજીઓ કે એટલા સાલ આપણે ભક્તિ કરી, તમને કઈ કઈ માતાજીઓ કઈ થોડો ઘણો ઉદાહરણ થયું બોલવા ही चालवा ही भक्ति ही घेर ही बार ही कई कई थोड़ो बहुत તમારા શરીરની અંદરમાં કઈ કેમ ધર્મ જેવો પેદા થયું કે થયું. પછી એક જગ્યા એવું થાય કે हमारे गुरुजी कहता કે બેટા યો તો હાટ વાળો મેળો, કેવો હાટ વાળો મેળો ખાસ પડે નો ખરી જાય એવું તો નહીં થતું ને. થોડો ઘણો તમને કઈ ફરક પડી રહ્યો, તમારા ગામમાં કાર્યક્રમ કરી રહ્યા એવા સંત મહાત્માજી તમારા ગામમાં આવી રહ્યા और इतना सारी कार्यक्रम तो कम से कम તમારા શરીરની અંદરમાં ભાવ એવો થવો જોઈએ કે એક જણી 10 જણિયા લઈને આવે કે ચાલો ભાઈ આપો જઈ રીતે મંડળીમાં નાજ મંડળી 10 જણી બીજી લાવે તો કમ સે કમ તમે 10 આવીએ, કમ સે કમ એના ગામમાં 10 ભાઈ નહીં હોય, 100 ભાઈઓ. પણ કેમ કે તમને સગર કદાચ બરોબર શાંતિ નહીં થઈ હોય તો બીજી ભૂકા લાવે. વિચાર કરવાની વાત છે કે જેને સદગુરુ અગર મળ્યા હે અને સદગુરુ મળે તેને શાંતિ આલી તો શાંતિ આલે. એટલે હમણે મહેતાભાઈ કાં ગયા, મહેતાભાઈ બે શબ્દ હું કહેતા હતા કે હું એક તરેલો ખાવાનો ને મળે ભૂખ્યો અને કાંતિ માતા હાથે કાં ગયા શિમળ્યા. આ વિચાર કરવાની વાત એની વાતને સભી જોવા જેવી વાત છે. એના અંદમાન અંતર આત્માની કેટલી બધી જાગૃતિ થઈ અને આજની તારીખમાં કમસે કમ 50 લાખ ની મિલકત વસાડે મહેતાભાઈ. પણ હવે કદાચ મારો એમ કે મહેતાભાઈ એટલી બધી ચાલી તો કમસે કમ એક કાર્ય બી બઢિયા કરાવો છીએ કે ધામધૂમ હી કે આ સદગુરુની આપણાને બિલકુલ વાત બતાડી અને સદગુરુની શેનમાં આપણું ચાલીએ તો એના અગર નિયમ પાળ્યો તો શાંતિ મળી.
એવી રીતે હું થઈ માતાજી ગબડો થઈ ગયો હા ये कितना काम है यार थोड़ा गबड़ थतो रहो शांति रखो तो हमेशा માટે आप लोग सभी क्षत्र કરી અને ધર્મને બિલકુલ જાણો આપો ભજન કરીને વખરી જઈએ પ્રસાદ ખાઈને વખરી જઈએ એવો નહીં થવું જોઈએ આજે તમે અહીં બેઠ્યો શાંતિ એવો તમારા ઘરમાં બી શાંતિ રાખવી પડે તમારા છોરાને વહુવાને પરિવારને આપણા ઘેરવાળાને બી કેમ કે જ્યાં સુધી અગર તમે નહીં સમજાવી શકો ત્યાં સુધી આપણા ઘરની ઉન્નતિ નહીં થાય એટલે અમારે ગુજરાતી ભાષાના અંદરમાં કહેતું કે બારી વગરનો મકાન નકામી સાહેબ 10 માળની બિલ્ડિંગ બનાવતો પણ જેમાં બારી નહીં હોય એ મકાન કેવું કહેવાય મજા આવે બારી વગરનો મકાન નકામી હળદર વગરની કડી નકામી ઓરા દહીંની બી કડી તમે બનાવી હોય ને અને તેનમાં એક ચમચી અગર તમે હળદ નહીં નાખી હોય ને તો કડી કામની ઘેરવાળો તો વિચાર કે રીહમાં રાંધી ખો કર્યું ખાય તો હવા પડી આવે પણ દેખવાનું એટલે જેને કીધું કે હળદર વગરની કડી નકામી અને કામ વગરનું જાવું નકામી ભલે પોતાના દેવરનું બી મકાન હોય જેઠનું બી મકાન હોય હારાનું બી મકાન હોય ને તેને પૈણે છે ને આપણે બેવાની શું જરૂર પડે કામ વગરનું જાવું નકામી અને કઈનું આવ્યું હોય ગરીખાન બેહવાનો વાતે કરવાનો ની નીંદર આવે તો હું તો આટો પડે નમતો ઢોળી જાવ એવું નહીં કરવાનું કેમ કે નીંદર વગરનું હુવું નકામી નીંદ વગરનું હુવું નકામી અને કદાચ સમજી લો કઈના ઘેર ગયા દાળ પાણી બનાવીને કોઈ પ્યોર ઘી ના બના દેતા અને દાળ ભરિયા બનાવી દીધી ઘેર કદાચ આપણે મરસાન રોટો ખાઈને દાપીને ગયા હોય પેલા પાણી દીકરી ફેર ખાવા બી ગયા દશા આપડી વગડે ખદરે એટલે કીધું કે ભૂખ વગરનું ખાવું નકામી ભૂખ વગરનું ખાવું નકામી અને જ્ઞાન વગરનું બોલવું નકામી જેના શબ્દ અંદરમાં જ્ઞાન નહીં હોય ને તે શબ્દો બોલવો બી બેકાર કારણ કે જેના શબ્દ અંદરમાં અગર આપણે બોલીએ તો આપણો સોરો બી આપણી સાંભળવો જોઈએ આપણી વહુ બી આપણી સાંભળવું જોઈએ આપણા ઘેરવાળો બી આપણું સાંભળવો જોઈએ એવો શબ્દો અગર તમે બોલો તો તમારા ઘરના અંદરમાં તેના શબ્દનો વિકાસ થાય અને અગર કદાચ તમે ઉઠોતા ને બહારથી જઈને ગાળા ફેંકી જાઓ કદાચ ને તેનો શબ્દનો ઉપર થાય તો બોલવાનો કઈ મજા આવે એવી રીતે અગર ભક્તિના રંગને અંદરમાં ભક્તિને પહેલે જાણો કે ભક્તિ વાસ્તવમાં હું ચીજ છે ભક્તિ હું ચીજ છે છોડે એ ચરણ શાંતિ રાખજો કે અમલ રહો તો જ્યાં સુધી અગર તમે ભક્તિને નહીં ઓળખોગે ત્યાં સુધી આપણી આત્માનો ઓળખાય નહીં એવી રીતે અગર સभी हमारे महान तो इन्हें बात ने बहुत बड़ा विचार करे और जिन्हें गुरु अगर नहीं करी होए तो बिल्कुल गुरु करने की इच्छा करे और अपना घर ने अंदर में जो स्थापना जो फोटा मिलेला भगवान गुरुदेव ना जो भी करेलो है तेनो बिल्कुल तन मन ही विचार करी અને ભક્તિ કરવી પર ભક્તિ ની અંદર માં 3 ગુણ है 3 ગુણ કઈ ના એક તો झूठ नहीं बोलવું એક તો झूठ नहीं बोलવું બીજું પરાઈ નંદ્યા નહીં કરવાની પર્યા જો આપણા પડોશી ની અંદર માં સાહેબ તું જ બી કરતો આપણે તેની કોઈ નંદ્યા કરવાની નહીં બીજી વાત કે જો भी हमारा धर्म जो है એના ધર્મ નિભાવેનો ભલે કષ્ટ પડે તો કઈ નહીં પણ તેના ધર્મ નિભાવેનો धर्म चाहे कुछ भी થઈ જાય ભલે ને આપણા પર થોડી સમસ્યા भी આવી જાય पर नियम जो है એના નિયમનું પાલન તો કરવેનો इतने इन्हीं बात पर आप और सभी ध्यान करें ज्यादा समय भी नहीं है अरे सभी मारी वाणी ने विराम दो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय ओम शांति भगवान